ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। मैं केपी सिंह टू द पॉइंट ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਪਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ 108ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਨ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ, गृह मंत्री अमित शाह होरां चिट्ठी लिखी है तो उहदे विच पंजाब ते जम्मू कश्मीर का जिक्र किया गया। तो इस करके सवाल खड़ा हो गया कि राहुल गांधी कोल तां Z+ सिक्योरिटी है, उसके बावजूद ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उन्होंने सवालों का मतलब है की है तो की राहुल गांधी नूं पंजाब च खतरा है। कांग्रेस ने लिखण दे नाल नाल बोलण दा काम भी छेड़िया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, की क्या पहले सुन लिए। भारत जोड़ो यात्रा 108 दिन समाप्त करके अभी एक ब्रेक पर चल रही है। यात्रा में खलल डालने की कोशिश, परेशान करने की कोशिश, उसको बदनाम करने की चेष्टा भारतीय जनता पार्टी द्वारा और उनके सहयोगियों द्वारा लगातार की जा रही है। एक नहीं, दो नहीं, 3-4 ऐसे उदाहरण हैं जिसमें हम सबको अब चिंता है कि इनकी मंशा क्या है। हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी की सुरक्षा और खास तौर पे एक ऐसी पार्टी जिसने 2-2 प्रधानमंत्री गंवाए हों, चिंता जायज हो जाती है। अब हम जो आगे बढ़ रहे हैं, संवेदनशील इलाकों में जा रहे हैं, पंजाब में जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं, तो ये आगाह करना भारत सरकार को और गृह मंत्री को आवश्यक हो जाता है। पिछले 8-10 महीने से पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति आप सबने देखी, कैसे हत्याओं का एक सिलसिला वहां शुरू हुआ है। जम्मू कश्मीर में मैंने अभी बताया आपको, सरकार के दावे एक तरफ हैं, हमने देखा कि कैसे टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, कैसे कश्मीरी पंडितों को, शोपियान जैसा इलाका जहां से कुछ परिवार कश्मीरी पंडितों के ऐसे थे कि जो अड़े रहे कि हम नहीं जाएंगे अपना घर छोड़ के, इस दिवाली पे उनको भी छोड़ के जाना पड़ा। तो ये सब तथ्य आपके सामने हैं। इन तथ्यों को कोई नकार नहीं सकता, भले ही सरकार कितने ही दावे कर ले। कश्मीर में आज सुरक्षा का माहौल नहीं है, लेकिन हम यह भी मानते हैं कि जो सरकार 30-30 यूरोपियन यूनियन के सांसदों को कश्मीर ले जाती है, यह दिखाने के लिए कि स्थिति सामान्य है, वो अपने देश के नेताओं को तो नहीं रोकेगी। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਬੇਟ ਓਪਨ ਕਰਦਾ। ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੜਿਆਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿੰਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੜਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਹੈ, ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਵਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਵਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਰ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਕੈਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਛੋੜੋ ਤੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਪਈ? the Bharatiya Janata Party has left no stone unturned to ਤੋੜੋ ਇੰਡੀਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋੜੂਗੀ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਈਕ ਔਨ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨੋਇਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿਊਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਮਿਊਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਹੇਟਰੇਡ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, महंगाई इन्फ्लेशन के खिलाफ है। ते बेसिकली भारतीय जनता पार्टी ने एक बौखला गई है, घबरा गई है कि पहला तो इन्होंने कोविड की गल करके उहदे पिछे लुक के इहनूं रोकण की कोशिश की। पूरे देश दे विच लैटर लिखा गया भारत जोड़ो यात्रा नूं ते राहुल गांधी जी नूं
ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਾ ਮਾਸ ਰੈਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਉਹੀ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੈਡਿੰਗ ਤੇ ਗਏ ਉਦੋਂ ਮਾਸਕ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਵਾਂਗ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਕੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਬੂਟ ਕਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਅੱਧੀ ਬਾਂਹ ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਸਵਾਲਾਤ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਡਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬੌਖਲਾ ਗਈ ਹੈ, ਘਬਰਾ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਡਰ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। 108ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਚੰਦ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਟੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਪੀਪਲ ਫਰਮ ਆਲ ਵਾਕਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਵਿਲ ਬੀ ਵਾਕਿੰਗ ਇਨ ਦਿਸ ਯਾਤਰਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਵੇ, ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਵੇ, ਮੋਚੀ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਵਕੀਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਬੁੱਧਿਸਟ ਹੋਵੇ, ਜੈਨ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਰਿਲੀਜਨਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਹ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੈਕਟ ਚੋਂ ਲੋਕ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਰੀਜਨਸ ਤੇ ਰਿਲੀਜਨਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦਾ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਟੱਚ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਿਆ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ 100 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਾ, 108 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਆਈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੀ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲੀ, ਉਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤਾ। ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕੁਝ ਦਿਖਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜ ਲਏ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਇਹ ਯੂਪੀ ਦਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉਹ ਤੇ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਨਫਾਰਮ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜੇ ਅਨਟਵਰਡ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੋ ਨਾਰਮਲ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਜਪਾ ਤੇ। ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹੁਣ ਬੋਲੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਮਲਟੀ ਸਟੇਟ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਬਣਦਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ,
ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ, ਇੱਕੋ ਸੇਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਲੈਟਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੂਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਚਲ ਮੈਂ ਇਸ ਥੋੜਾ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹੈ KP ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ। ਪਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੁਝ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ, PDP ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਡਰ ਭੈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲੰਘਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਖੇਡੀ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੁਰ ਸਵਾਦ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਖਿਆਲ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਪਿਉਂਤੜਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਵਕਫਾ ਲੈਣੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ KP ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਰਜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵਾਧੇ ਮਿਲੂਗੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖੇਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖੇਡਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਜੀਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਮੇਰੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਲਿਆ ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਓਵਰਆਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਿੰਨੀ ਸਟੇਟਾਂ ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ? ਚਲੋ ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧਾ ਕੰਵਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੇਮ ਪੇਜ ਤੇ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੜਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧਾ ਕੰਵਲ, ਆਵਾਜ਼ ਖੋਲੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧਾ ਕੰਵਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ KP ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸ਼ਪੀਤ ਖੜਿਆਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਸਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਚਰਮਰਾਇਆ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਤਨਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਤੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਭੂਮੀਆਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਪਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਇਹ ਗੱਲ। ਆਪਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਈਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧਾ ਕੰਵਲ,
ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉੱਥੇ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ, ਲੈ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧਾ ਕੰਵਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਆ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਨਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ ਸਾਰੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੁਣੋ ਸਾਰੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੀ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨੇ। ਔਰ ਚਿੰਤਾ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ 100ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ, ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 52 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਜਸਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਵਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦਰਅਸਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧਾ ਕੰਵਲ, ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇਗੇ? ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਚੱਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧਾ ਕੰਵਲ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਗੱਲ ਖਤਮ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਚਿੱਠੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧਾ ਕੰਵਲ? ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦੇ ਪਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ, ਚਿੱਠੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦੇ ਪਏ? ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਗਰ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖੜਿਆਲ, ਇੰਨਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤਾਮਝਾਮ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਮਦਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਦੇਅਰਫੋਰ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਲੰਟੈਰੀਲੀ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਨਸ਼ੋਰ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਬ੍ਰੀਚ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਸੀਗਾ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਉਹ ਬ੍ਰੀਚ ਹੋਇਆ, ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਬ੍ਰੀਚ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਅਰਫੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਆਪਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬ੍ਰੀਚ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਹੈ? ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਿਸਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਹੈ, ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਲਾਂਚਰ ਫਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਆਰਪੀਜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਸ ਤੇ ਫਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੂਰੀ ਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਖੁੱਲੇਆਮ ਸ਼ਰੇਆਮ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਾਤਰਾ ਆਵੇ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਹੰਗਾਰਾ ਦਿਓ, ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਠੀਕ। ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ ਬੋਲੋ।
ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖੜਿਆਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੀ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਇਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈਰੀਡੇਟਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੈ। ਹੈਰੀਡੇਟਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੋਣ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧਾ ਕਮਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਕੇਰਲਾ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧਾ ਕਮਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਟ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਤੁਲਨਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧਾ ਕਮਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਪਿਓ? ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧਾ ਕਮਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਜ਼ ਕੇਪੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ ਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਲਾਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਕ ਇਨਸ਼ੋਰ ਇਨ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡਸ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਰਮਲ ਨੇਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਉਹ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਇਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧਾ ਕਮਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧਾ ਕਮਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ। ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਓ ਵੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਲਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਰੋਲ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰ ਦਵਾਂ ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਧਰ ਮੁਸਲਿਮ, ਉਹ ਵੀ ਉਧਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬੀ ਉਧਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਧਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਸਟੇਟਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਨਾਰਮਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਵਰਫੁਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, 84 ਵਾਲਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਧਰਾ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮਲੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ, ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲੀ ਹੈ,
ਇਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਈਲੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ, ਇਸ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਸ ਮਜੀਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਵਲ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪ੍ਰੈਸ ਮਜੀਦ ਸਿੰਘ, ਟਾਈਟਲ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਮਜੀਦ ਸਿੰਘ? ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਖਤਰਾ ਉਹ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਆਬਵੀਅਸ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇੱਕ ਭੈ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲੀਆਂ ਫਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਟਾਈਟਲ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਦੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਆਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਗਰਸ ਟਾਈਟਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਊਗੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧਾ ਕੰਵਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧਾ ਕੰਵਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ਼ੂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ, ਦੇਖੋ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਗੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾइन है, कहते सिक्योरिटी तो एक बहाना है, राहुल को वोट बैंक तक लेकर जाना है। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। कांग्रेस दे कोल इस समय अपने आप नूं आत्म मंथन करन दी लोड़ है। पूरे देश दे विच 170 MLA ते 7 राज सभा मैंबर कांग्रेस दे पिछले 7 सालां च क्विट कर चुके ने। ज्यादातर ज्वाइन दा बीजेपी। पंजाब दे अंदर 4 साबका मंत्री, 2 साबका MLA और एक मेयर पता नहीं किन्ने रोज क्विट करते ने। आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते ने, बीजेपी ज्वाइन करते ने। रौला तो इस गल दा देखो, टाइटलर नूं अगे जदों सिखां नाल जुड़िया होया मसला है, टाइटलर नूं अगे इन्हां ने दिल्ली दी राजनीति तक सीमित करके रखिया होया सी। ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਜਾਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਹੋਣ, ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੋਟ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਧੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ चाहे कोई सेंटर की सरकार वालों Z+ सिक्योरिटी च होर कुछ एक्स्ट्रा करने वाला है, ये सिर्फ पंजाब की मौजूदा सरकार नूं सिर्फ ते सिर्फ बदनाम करने तो बिना कुछ भी नहीं है। मैं शब्द का बहुत इस्तेमाल कर सकदा पर मैं कंट्रोल कर रहा कि आपां अजिही गंदी राजनीति तो बचीए। आपां अजिही राजनीति नाल वोट बैंक इकट्ठा नहीं होना, चंगे काम करके वोट बैंक नूं इकट्ठा करिए, वो चंगी गल है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਬਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ, ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਚਾਂਦੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ, ਕਿ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਚੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਭੈ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੁੰਮਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੇਟੈਸਟ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਦਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਈਡੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤਕੜੇ ਰਹੋ, ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਮਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ? ਜੇ PDP ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਸਪਾ ਸੁਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਰੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ।
ਨਹੀਂ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਾਜ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਮਜੀਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸੀਗਾ। ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਮਜੀਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਡਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਜਵਾਬ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਤਰਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧਾ ਕੰਵਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮਾਈਲੇਜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕੋਵਿਡ ਵਾਲੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧਾ ਕੰਵਲ, ਦੇਖੋ ਕੋਵਿਡ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਚੀਨ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ, ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋਈਏ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਨਾ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫੋੜਾ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫਟਣਾ ਵਾ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖ ਪਰੇ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਰਦ ਬਣਨਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸੂਰ ਬਣ ਕੇ ਫਟਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧਾ ਕੰਵਲ, ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਜੀ, ਭਟਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਜੀ। ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧਾ ਕੰਵਲ। ਜੰਮੂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧਾ ਕੰਵਲ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ। ਲੋਕੀ ਵੈਲਕਮ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਭਾਰਤ ਜੋੜਨ ਦੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ? ਯਾਤਰਾ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਯਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਰੇਬੀਅਨ ਮਤਲਬ ਕੱਢੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਯਾਤਰੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੂ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੋ, ਜੋੜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਰੁਕ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖੜਿਆਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਚੁੱਕਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਰੇਬੀਅਨ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਪਊਗੀ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧਾ ਕੰਵਲ ਨੇ ਅਰੇਬੀਅਨ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਦੱਸਤਾ। ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖੜਿਆਲ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਯਾਤਰੂ ਹੈ, ਕਦੇ ਯਾਤਰਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਗੀ। ਨਹੀਂ, ਹੋਪ ਸੋ ਮੁਕਾਮ ਆਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਤਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਲਓ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਬੀਜੇਪੀ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਸਰਨ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਜਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਨੀ ਜਾਨ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ
ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਕਮਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਬੋਲੀਏ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਉੱਧਰ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼, ਬੋਲੋ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ ਬੋਲੋ। ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਕੇਪੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਪਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ 3 ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਪਟ ਮੈਂ ਰੋਕਤਾ ਨਾ, ਰੋਕਤਾ। ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੈਂਥ ਐਂਡ ਬ੍ਰੈਡਥ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕभी ਹਾਂ ਕभी ਨਾ। ਕੋਵਿਡ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਮਾਸਕ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਉਦੋਂ ਮਾਸਕ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਸ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਮਸੀਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਂਪੇਨਸ, ਰੈਲੀਜ਼, ਰੋਡ ਸ਼ੋਜ਼ ਕੀਤੇ, ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ 18 ਹਰੀ ਲਾਲ ਸ਼ਰਟ ਗਿਫਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਈਨਾ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੋਵਿਡ ਸਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰਜ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਗੈਰ ਮਾਸਕ ਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ, ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਰੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਯਾਤਰਾ, ਜੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਛੱਡ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਤਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖੜਿਆਲ, ਜੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ, ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰਸ ਦਾ ਕਤਲ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕਤਲ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ, ਤੇ ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦਾ ਡੇਟਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਰਿਲੇਟਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਸਟਰ ਖੜਾ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ? ਨਹੀਂ, ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਠੀਕ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਦੀ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਬਟ ਨਾਟ ਦ ਲੀਸਟ, एक मिनट खड़ियाल साहब रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ खड़ियाल साहब प्लीज, 2 पैनलिस्ट में लेने और प्लीज रुक जाओ खड़ियाल साहब, मेरे को वक्त थोड़ा ही है। हाँ रमन चांदी लास्ट कमेंट, वो कहते सेंसिटिव स्टेट तो सदा ही रहनी है, बॉर्डर स्टेट है, गल खत्म हो गई, तुसीं आपदे ते क्यों ले रहे हो रमन चांदी? देखो केपी जी, आम आदमी पार्टी जे आंकड़िਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਗਿਣਾ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਕੜੇ ਗਿਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖੇੜਾ ਛਡਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਸਵਾਗਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਚਲੋ ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸਟੇਟ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਕਰਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ मैं एक गल जरूर करूंगा, मैंने 10 सेकंड दे दियो। जिन्ने असला, जिन्ने नशा, सारा कुछ कला ड्रोन के थ्रू नहीं आता, थ्रू ड्रोन तक कोई किलो 2 किलो 4 किलो, ये सारा कुछ शिपां राही आता है, थ्रू समुंदर राही आता है। ये सारियां चीजां सेंटर दी सरकार ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਲਝੀ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ, ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਕਮਲ ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਭਰੋਸਾ ਥੋੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਆ,
ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਜੋ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਚ ਫੜੇ ਗਏ, ਪਰ ਫੜਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਆ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਵੰਗਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸક્ષਮ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਰਾਹੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦਾ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਮਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਹੁਣ। ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਣੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੰਦਰੋਂ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਆ ਨਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾ? ਭਾਰਤ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਘਬਰਾਵੇ ਨਾ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਮਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੌਣ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਤਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਏ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।